नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति जून मासर मासिक राशिफल विषय रे। जो व्यक्ति राशि होची मिथुन से व्यक्ति जून मासटी केमिति कटिबो जानिबा एही भिडियोटी रे संपूर्ण राशिफल विषय रे। जदि आपणकर मिथुन राशि ताहेले ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चिंत रूपे देखंतु, ताहेले आपण माने जानि परिबे जे जून 2024 आपणक पई केमिति कटिबो एवं भिडियो शेष में जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे, जहाकु पालन करिबा द्वारा मिथुन राशि व्यक्ति पई जून मासटी अत्यंत शुभमय रे कटिबो। प्रिय दर्शक बंधु, भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु छोटिया अनुरोध रहिला, आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गुटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करिनेबा। आउ एही कार्यक्रम जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मिथुन राशि व्यक्ति पई जून मासरे केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होछंती बुध ग्रह, आउ बुध 12th हाउस रे विराजमान अछंती एवं सांगरे गुरु शुक्र एवं सूर्यदेव विराजमान अछंती। 4th हाउस रे विराजमान रहिबे केतु एवं आपणकर 10th हाउस रे विराजमान रहिबे राहु। 9th हाउस रे विराजमान रहिबे शनि एवं आपणकर 11 हाउस रे विराजमान रहिबे मंगल। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। जून मासरे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होचंती बुध, आउ बुध 12 नंबर घरे विराजमान अछंती एवं बुध देव 12 नंबर घरे 14 जून पर्यंत विराजमान रहिबे। आउ 12 नंबर घर को कुंडली पई खराब माना जाई थाए, कारण 12 नंबर घर होई थाए हॉस्पिटल एवं धन खर्चर घर एवं 12 नंबर घर को रोगर स्थान मध्य माना जाई थाए। आउ आपणकर राशिर स्वामी 12 नंबर घरे विराजमान रहिबा हेतु मिथुन राशिर व्यक्ति माने 14 जून पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु एवं आपण माने गुटे कथा ध्यान रखंतु, 14 जून पर्यंत आपणकर स्किन प्रॉब्लम एवं दांतबथा समस्या देखा देई पारे। विशेष करी 14 जून पर्यंत आपण माने आपणकर दांत एवं स्किन प्रति टिके ध्यान रखंतु। किंतु 14 जून को बुधदेव आपणकर फास्ट हाउस रे ट्रांजिट करिवे। 14 जून पर आपणकर स्वास्थ्य प्रति कौनसी भी समस्या आसीबो नाही। केवल आपणको 14 जून पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य प्रति किछिटा ध्यान रखिबाकू पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई जून मासटी केमिति कटिबो। पंचम घरर लॉर्ड बनुछंती विनेश, आउ विनेश 12 नंबर घरे विराजमान अछंती, किंतु 12 जून पर्यंत विनेश 12 नंबर घरे विराजमान रहिबे। ता सहित शुक्रदेव निज घर रे विराजमान रहिबे 12 नंबर घरे, आउ 12 नंबर घर को माना जाई थाए विदेशर घर। एही कारणरू विद्यार्थी माने जून मासरे लॉन्ग ट्रावेलिंग करि पारंती एवं विद्यार्थी माने आपणकर पाठपढ़ारे किछि बड़ परिवर्तन मध्य करि पारिबे। आउ शुक्रदेव भल स्थिति रे रहिबा हेतु विद्यार्थी माने जून मासरे आपणकर एग्जाम को नहीं ट्रावेलिंग करि पारंती, आउ आपणकर एग्जाम रे भल रिजल्ट मध्य पाई पारिबे, कारण शुक्रदेव निज घर रे विराजमान रहिबे। आउ जेबे शुक्रदेव आपणकर फास्ट हाउस रे ट्रांजिट करिवे केंद्र रे, तेबे जाईकी शुक्रदेव विद्यार्थी मानंकु एक पॉजिटिव रिजल्ट मध्य देबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरिज लाइफ केमिति रहिबो जून 2024 रे। सप्तम हाउस होइथाए मैरिज लाइफ रो हाउस, आउ सप्तम घरर लॉर्ड बनुछंती देवगुरु बृहस्पति, आउ देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। ता सहित गुरु शत्रुंकर राशि रे बसिछंती। मिथुन राशिर व्यक्ति माने जून मासरे आपणकर मैरिज लाइफ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो, कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम हाउस रे पड़िबो नाही। आउ खास करी आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु, कारण सप्तम घरर लॉर्ड 12th हाउस रे विराजमान रहिबे। आउ मु पूर्वरु कहि सारिछि 12 नंबर घर को हॉस्पिटल रो घर माना जाई थाए, आउ आपणकर 12 नंबर घरे 7th लॉर्ड विराजमान रहिबे। एही कारणरू आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। ता सहित जून मासरे आपणकर मैरिज लाइफ रे छोट छोट कथा को नहीं आर्गुमेंट जमा मध्य करंतु नाही, नहेले आपणकर मैरिज लाइफ प्रति भूल बुझामणा सृष्टि हेबो एवं कली झगड़ा समस्या मध्य सृष्टि होई पारे। सेतिपाई मिथुन राशिर व्यक्ति माने जून मासरे आपणकर मैरिज लाइफ प्रति विशेष सावधान रहिबाकू पड़िबो। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा सबुठु महत्वपूर्ण विषय रे। आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जून मासरे। 9th हाउस फॉर लक, 10th हाउस फॉर कैरियर। भाग्यस्थानर स्वामी होउछंती शनि, आउ शनिदेव निज घर रे विराजमान अछंती भाग्यस्थान रे।
ତା ସହିତ ଶନିଦେବ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନିଦେବ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୁରା ମଜବୁତ ବନାଇବେ, କାରଣ ନିଜ ଘରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ। ଏ ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁରା ମଜବୁତ ବନାଇବେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। 10th ଲର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ଫରେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ରାହୁ 10th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ରାହୁ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନକରି ଦିମାଗର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁ 10th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ କାହା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟିବ ରାହୁ 10th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା, ରାହୁ 10th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ 12th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ 10th ଲର୍ଡ଼ 12th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ 12th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 60% ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେବେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଡେଲି ଇନକମ୍ 7th ହାଉସରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ କମଜୋର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରମ୍ ସ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାମ୍ ବ୍ରିମ୍ ବ୍ରମ୍ ସ ବୁଧେ ନମଃ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।